Yes, sir. అవునా కదా? Okay, very good. Okay, so how many features we have seen? 18. 18, sir. Yeah, 18. 18 features we have seen. Yeah. Okay, so randomly I ask you some of the features. Okay, anyone if knows, please, okay, give me answer, right? Okay, what do you mean by dynamic? How can you say Python is a dynamic programming language? We will not declare any data types. Okay, so prior there is no need to specify the data type of the variable. Okay, so during the runtime, whatever the value that you store into the variable, that will decide what is the data type of your variable, right? That is called a dynamic, right? Okay, so then what do you mean by this embeddable? Code can be. So with the name called embeddable, okay, so embedding means, okay, so putting one inside another, right? That means combining two or more things. Like you combine a Python code with C or C++, and you can execute them, right? You can combine the different language codes and you can execute them. That is called embeddable, right? Okay, then what do you mean by this secure? So please for repeat authentication, again, sir. Yeah, very good. There will be some authentication will be checked for each and every one. Only the authorization is correct, then only you are allowed to access the code, right? That is called a security, right? Very good, Amma. Nice. Okay, what do you mean by portable? Operating in one system and run on another systems like iOS and other. Yeah, yeah, very good. So a program written in one operating system can execute in another operating system without making any changes. That is called portability, right? Okay, so with that, okay, I'll just move on to the next topic, right? So the next topic is called the limitations of Python programming, right? Okay, so listen to these things carefully, okay? The first point in limitations of Python programming. What do you mean by limitations? Limitations in the sense of what is not capable with the Python programming or the drawback in the Python programming. So Python program is slow compared to the C and C++. Okay, why? Because it is an interpreted language. What is the meaning of this point is actually compared to the execution of a C program and a Python program. C program is a executes fastly, whereas Python is a slow. Then what is the reason is actually, when you execute a C program or a C++ program, you will completely convert your program into the machine code or object code, then you will run it. So the execution of object code is very fast, right? Whereas coming to the Python programming, you don't convert the total program, you take each and every line and then you try to execute it line by line execution. That will take the a much time. So I can say that Python program is a slow compared to the C and C++. Did you get my point? yes, sir. Okay, Sir, repeat it again, sir. యా మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. సి ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి నాన్న. సో నేను ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే నేను కంపైల్ చేస్తాను కదా ప్రోగ్రామ్ ని. కంపైల్ చేస్తే నాకు అది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కింద మారుతుంది కదా. ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది నాన్న. బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెషిన్ కోడ్, రైట్? మెషిన్ కోడ్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యే కోడ్ కదా. ఎనీ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, రైట్? తెలుసా తెలీదా పాయింట్ తెలుసా మీకు? కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే ఒకే ఒక లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే బైనరీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లాంగ్వేజ్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ అ బైనరీ లాంగ్వేజ్, ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్, రైట్? సో నాకు సిలో నాకు ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది కాబట్టి నేను చాలా ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నాను. కానీ పైథాన్ లో ఏంటి, నాకు టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అంతా కన్వర్షన్ జరగదు కదా.
లైన్ బై లైన్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటది కదా. సో ఒక లైన్ తీసుకుంటది, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక లైన్ తీసుకుంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇలా చేయటం మూలంగా నాకు స్లో అయిపోతుంది నన్ను. సో అందుకని C++ తో పోల్చుకుంటే పైథాన్ చాలా స్లో, రైట్? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good. And the next point is Python is not suitable for developing a high graphics 3D games. అంటే నాకు హై గ్రాఫిక్స్ ఉన్న 3 డైమెన్షనల్ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మనం పైథాన్ తో వచ్చి చేయలేము నన్ను వచ్చేసి. ఓకేనా? పబ్జీ లాంటివి ఇలాంటి వాటిని వచ్చేసి మనము పైథాన్ తో డిజైన్ చేయడానికి అంత కరెక్ట్ కాదు. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట. యూ కెనాట్ డెవలప్ హై గ్రాఫిక్ 3D గేమ్స్ విత్ పైథాన్, రైట్? అలాగే parallel processing cannot be done elegantly by the Python. What do you mean by parallel processing? Parallel processing in the sense executing 2 or more programs together. ఒకేసారి 4-5 ప్రోగ్రామ్లని పక్క పక్కనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం నాన్న కంకరెంట్ గా. అలాంటిది వచ్చేసి నాకు పైథాన్ కు అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు నాన్న వచ్చేసి ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ కంపేర్ టు ద అదర్ లాంగ్వేజెస్. చేయొచ్చు బట్ అంత ఎఫెక్టివ్ గా వచ్చేసి ఉండదు, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, అలాగే వచ్చేసి నాన్న పైథాన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ద 1989 ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ ఇవాల్యుయేషన్ అనమాట యాక్చువల్ గా. అంటే అది ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్తగా ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది, కొత్త కొత్తగా దానికి టెక్నాలజీస్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి నన్ను వచ్చేసి. అందుకని ఒక ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటూ ఏమి లేదు. అదే నేను సి ప్రోగ్రామింగ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, నేను సి ప్రోగ్రామ్ లో వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఆపరేటర్స్, డేటా టైప్స్, ఎరేస్, ఫంక్షన్స్, ఇలా పాయింటర్స్ అని ఇలా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా అంతే, ఇంకా అంతకు మించి ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఏమి ఉండదు నాన్న. కానీ పైథాన్ కి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఉన్న పైథాన్ కి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వచ్చి ఇంకా చాలా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతున్నాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ ఇవాల్యుయేటింగ్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో అందుకని ప్రాపర్ గా ఇంతే పైథాన్ అని చెప్పడానికి ఏమి లేదు నన్ను, ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేసి ఏమీ లేదు అనమాట. అర్థమైందా? Yes, sir. Since Python is evolving continuously, so there is not a proper standard documentation anamata, right? Alage it is a good for server side and desktop platforms but very rarely used for mobile development. Python anta enti ante నాకు సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కి వాడుతుంటాం నాన్న, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ కి వాటికి చాలా తక్కువ వాడతాం అనమాట యాక్చువల్ గా. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట. అలాగే ఇట్ రిక్వైర్స్ హై మెమరీ కన్జప్షన్. వై ఇట్ రిక్వైర్స్ హై మెమరీ కన్జప్షన్ అంటే యాక్చువల్ గా చెప్తున్నాం కదా, నాకు పైథాన్ లో అంతా ఎలా ఉంటుంది, సింటాక్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, కీవర్డ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు, ఎవరైనా సరే ప్రోగ్రామ్ రాసేయచ్చు. సో ఇలా అని చెప్తున్నాం కదా. కానీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా దట్ ఆక్యుపైస్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్ నన్ను యాక్చువల్ గా. ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగ నేర్చుకోవటము రాయటము సింపుల్ గా ఉంటుందో, ఎగ్జిక్యూషన్ కి దే నీడ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెమరీ నన్ను యాక్చువల్ గా వచ్చేసి. సో మెమరీ కన్సప్షన్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డ్రాబ్యాక్. అలాగే డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అంటాం కదా. డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? ఏ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కైనా లాంగ్వేజ్ కైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కనుక తీసుకుంటే దానికి డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది నేను. అంటే ఏం లేదు, మనం ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేసి నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వచ్చేసి మీరు ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నారు నాన్న, ఓకేనా? జీమెయిల్లో ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా జీమెయిల్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే మిమ్మల్ని అది ఏమడుగుతుంది? ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని అడుగుతుంది కదా, అవునా? Yes, sir. దెన్ యూ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. తర్వాత ఏమడుగుతుంది? అది ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది కదా. Sir. Yes, sir. సో అప్పుడు నువ్వు పాస్వర్డ్ ఇస్తావు. అది చెక్ చేసి ఏం చేస్తుంది నాన్న? నీ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే నీకు మెయిల్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? ఇన్ కేస్ నువ్వు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ రాంగ్ అనుకోండి నాన్న, నువ్వు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయితే ఏం చేస్తుంది? ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ రీఎంటర్ అని అడుగుతుంది కదా. ఓకేనా? సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే when I created my mail ID, so whatever the details I have given and whatever the password I have set for my mail, that is actually stored in the database of the Gmail server. కి డేటాబేస్ అని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒకటి ఉంటుంది నాన్న.
ఆ మెమరీలో అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు లాగ్ ఇన్ టు ద జీమెయిల్, ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న నా పాస్వర్డ్ ని నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ ని రెండింటిని అది కంపారిజన్ చేస్తే రెండు సేమ్ అయితేనే నాకు వచ్చేసి ఇస్తుంది నన్ను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఇచ్చిన డేటా, మనం ఇచ్చిన సీక్రెట్ గా మనం పెట్టుకున్న పాస్వర్డ్లు అవన్నీ వచ్చేసి నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి నన్ను. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డేటాబేస్ అంటారు. ఓకేనా? అలాంటి డేటాబేస్ యాక్సెసింగ్ వచ్చేసి నాకు అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉండదు అనమాట పైథాన్ లో. వేరే నాకు జావాలో ఏంటి అంటే ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది జేడీబీసీ అని, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అని చెప్పేసి దేర్ ఇస్ అ నేమ్ కాల్డ్ జేడీబీసీ, జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. సో కంపేర్డ్ టు ద జావా, పైథాన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ పూర్ అనమాట, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో ఒక్కసారి మళ్ళీ లిమిటేషన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి నేను. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లిమిటేషన్? Python Slow programs are execution compared to C and C++. very good. Next one. Parallel program. Not suitable yeah, for parallel. high dimensional graphics. Yeah, not suitable for high dimensional graphics 3D games. Very good. Alage, there is no standard documentation because Python is evaluating continuously, right? Yeah, alage, Python is not suitable for mobile development applications. It is only suitable for server-side applications, right? High memory consumption. High memory. Yeah, so it requires high memory consumption. And finally, it is a poor in the database connectivity, right? Database. Compared to the Java. Okay, very good. Then there is a C versus Python. Okay, differences between C and Python అని వచ్చేసి మీకు ఇవి తెలిసే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. సో సి అంటే ఏంటిది? సిని మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాము, సి ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. పైథాన్ వచ్చేసి ఏమంటాం నన్ను? Object oriented. Object oriented programming language. That is the first difference, right? Next one. C is actually used for hardware and system programming అన్నమాట. హార్డ్వేర్ అప్లికేషన్స్ ని అలాగే సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని డిజైన్ చేయడానికి C ని వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. పైథాన్ వచ్చేసి ఏంటిది? జనరల్ పర్పస్ ఎలాంటి అప్లికేషన్ అయినా సరే పైథాన్ తో వచ్చి చేసుకోవచ్చు నేను, రైట్? C is used for hardware and system programming, whereas Python is used for any general purpose application, right? అలాగే ఇది కూడా మీకు తెలుసు, C is a compiler based programming language, whereas Python is the interpreted based programming language, right? Yeah, very good. అలాగే C is actually known as the middle level language. Why you call it as a middle level language? C, because it has got a low level features and as well as a high level features. Low level features అంటే ఏంటి అంటే పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా నాన్న, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ వర్క్ విత్ ద అడ్రసెస్ అండ్ ఆల్, రైట్? అలాంటి వాటి లో లెవెల్ ఫీచర్స్ అంటాం నాన్న. అలాగే వచ్చేసి హై లెవెల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, సో అందుకని దీన్ని కలిపి మనం మిడిల్ లెవెల్ అంటాం. బట్ పైథాన్ మాత్రం వచ్చేసి ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ, రైట్? ఓకేనా? అలాగే C has got a limited number of built-in functions. C లో built-in functions, pre-defined functions చాలా లిమిటెడ్ నెంబర్ ఉంటాయి. బట్ పైథాన్ కున్న మెయిన్ అసెట్ అది కదా, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ built-in functions, రైట్? అలాగే ఇది ఇందాకడే మనం చూసాం ఏంటిది? అది C కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ దాన్ పైథాన్, పైథాన్ ఈజ్ స్లోయర్ దాన్ C, రైట్? చెప్పండి. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. యా, అలాగే ఇవి కూడా నాన్న వచ్చేసి ఏంటిది? ఇది it is compulsory to declare a variable data type before it is used actually, whereas in Python it is not compulsory to declare a variable data type before it's used, right? అలాగే Yes, C sir. program యొక్క syntax, C programming syntax is very hard to learn, right? Whereas Python syntax is easy to learn and code is also easy to read. అండ్ ఇంకొకటి, C లో అయితే గార్బేజ్ కలెక్షన్ లేదు, పైథాన్ లో దేర్ ఇస్ ఎ గార్బేజ్ కలెక్షన్, రైట్? అలాగే C లో పాయింటర్స్ ఉన్నాయి, పైథాన్ లో పాయింటర్స్ లేవు. ఓకే, అలాగే C లో వచ్చేసి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లేదు, వేరే పైథాన్ లో వచ్చేసి మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఉంది నన్ను, రైట్? అలాగే C ప్రోగ్రామింగ్ తీసుకుంటే C ప్రోగ్రామ్ లో
ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా రాస్తాను నేను? ఇఫ్ అని చెప్పి parenthesis లో a greater than b, a greater than c అని ఇలా రాస్తాం కదా. ఇఫ్ parenthesis సమ్ కండిషన్, రైట్? అదే పైథాన్ అనుకోండి నాన్న, వి డోంట్ యూజ్ దట్ parenthesis అన్నమాట. సింపుల్ గా ఎలా రాసేస్తామంటే మనము ఇఫ్ సమ్ కండిషన్ కోలన్ పెడతాం నాన్న. వచ్చేసి జస్ట్ పుట్ ద కోలన్ అంటే 2 చుక్కలు, రైట్? parenthesis లాంటివి వాడడం అన్నమాట. వింటున్నారా? ఓకే సార్. Okay, so these are all the differences between C and Python. Okay, once again మళ్ళీ C వచ్చేసి ఏంటిది? Structure oriented procedure. Very good. ప్రొసీజర్ Python? ఓరియంట్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. Very good. C వచ్చేసి ఎలాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం? Hardware system program. Hardware and system. Yeah, హార్డ్వేర్ ఆర్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్. అదే పైథాన్ వచ్చేసి General purpose. ఎనీ జనరల్ పర్పస్ అప్లికేషన్స్. వెరీ గుడ్. అలాగే C is Compiler based. Middle level. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. Yeah, very good. Compiler based and Python is a interpreter based Python is programming interpreter language. based. Yeah, C is a middle level and Python is a high హై level. లెవెల్ లాంగ్వేజ్. High level. అలాగే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఎందులో ఎక్కువ, ఎందులో తక్కువ? Python లో ఎక్కువ. Python లో ఎక్కువ పైథాన్ లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వేరేజ్ C లో వచ్చేసి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లిమిటెడ్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. అలాగే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్? సి. C program. C code is very fast. Okay, so can you tell me why? What is the reason that executes very fast? C Compiler based. కంపైలర్ బేస్డ్ కాబట్టి. అలాగే టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అంతా నాకు ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ కి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలు పెడతాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్, రైట్? అలాగే Yes sir. ఎందులో వేరియబుల్ ని ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయడం అన్నది కంపల్సరీ? సి. వెరీ గుడ్ అన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్. అలాగే సింటాక్స్ హార్డర్ ఎందులో, ఈజీ ఎందులో సింటాక్స్? సిలో హార్డ్ సార్, పైథాన్ లో ఉండదు. Python is వెరీ ఈజీ. వెరీ గుడ్. పాయింటర్స్ ఎందులో ఉంటాయి, ఎందులో ఉండవు? సిలో పాయింట్, పైథాన్ లో ఉండవు. లో ఉండవు. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. అలాగే మల్టీ థ్రెడింగ్ ఎందులో ఉంటుంది? Python. పైథాన్. Python has the multi threading. Very good Anna, super. Garbage collection ఎందులో ఉంటుంది? Python. Python లో వచ్చేసి గార్బేజ్ కలెక్షన్. వెరీ గుడ్ నాన్న. అలాగే వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఫైనల్ గా వచ్చేసి ఈ స్టేట్మెంట్ లో పెరాంథసిస్ ఎందులో ఉంటుంది, ఎందులో ఉండదు? సిలో ఉంటుంది, పైథాన్ లో ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ అన్న. సో దట్స్ ఇట్ అన్న. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ C and C++. అదే Python, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మెషిన్, రైట్? ఓకేనా? ఏ మీరు ఇది విన్నారు కదా, పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ అని విన్నారా మీరు? విన్నాం సార్. Yeah. Okay. Can anyone tell me what do you mean by virtual machine? It converts the bytecode into the machine language. Converts the bytecode into machine language. machine language. Okay. ఎందుకు అలా? ఎందుకు నాన్న? ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సార్. ఓకే. ఇంకా why I need virtual machine? It understands the code and run the program, sir. It understands the code and ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తాం సార్. ఓకే. ఇంకా నాన్న అలానే విన్నారా, ఇంకేమన్నా విన్నారా? దట్స్ ఇట్. ఇస్ దేర్ సంథింగ్ టు సే? ఇంకా అంతేనా? ఓకే. ఇలాంటి ఫిగర్ ఏమైనా చూసారా మీరు?
స్క్రీన్ దాంట్లో షేర్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఉంటుంది సార్. Screen share ఏంటన్నా స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. Screen is not shared, sir. screen is not shared, right? ఓకే నాన్న ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఓకే, అసలు మీకు వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏం అర్థమైంది? mission language. ఇంటర్ప్రెటర్ సార్. ఇంటర్ప్రిటర్. It takes Right. input and gives output. దేవుడాయ్ సూపర్. Source code when to you're learning, bytecode. ఓకే వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మనం ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నాము అంటే నాన్న అసలు ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు, ఆ పేరుకి అర్థం ఏంటి అర్థమవుతుందా? సో మన టైటిల్ ఏంటి చెప్పండి? పైథాన్. Learning మళ్ళీ పైన అవ్వట్లేదు ఏదో సార్. మళ్ళీ- No, ఆగిపోయింది సార్. ఓకే ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఓకే నాన్న కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? Yes, sir. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దట్ టాపిక్? Python virtual. పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్. పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే వెరీ గుడ్. ఇట్స్ లైక్ మనం ఎప్పుడైనా ఏమైనా నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టాపిక్ కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మీనింగ్ తెలుసుకుని తర్వాత మనం కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుంటే బాగా తెలుస్తుంది. నేను ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, వర్చువల్ మిషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ కాల్డ్ వర్చువాలిటీ ఆర్ వర్చువల్? జనరల్ డే టు డే లైఫ్ లో చెప్పండి, వర్చువల్ అంటే ఏంటన్నా? Not real. Obviously it's called a not real, or you can call it as imaginary, right? Yes sir. Okay, so its topic name is called a Python virtual machine. That means Python imaginary machine. What do you mean by that? We just imagine about a machine which is not real, right? Yes, sir. ఇప్పుడైనా మనకి ఏం చెప్పాము, లైక్ పైథాన్ ఫీచర్స్ గురించి. పైథాన్ ఈజ్ అ పోర్టబుల్, పైథాన్ ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఓకే, అంటే అర్థం ఏం చెప్పాము నేను యాక్చువల్ గా వచ్చేసి మన పైథాన్ కనుక తీసుకుంటే అది విండోస్ 10 లో అయినా అదే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, ఐఓఎస్ లోకి వెళ్ళినా ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, లైనెక్స్ లోకి వెళ్ళినా అదే ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబిలిటీ, రైట్? Yes, sir. అలాగే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని కనుక తీసుకుంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పాటుగా మన కంప్యూటర్ లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది, i3 ప్రాసెసర్ ఉందా, i5 ప్రాసెసర్ ఉందా, i7 ప్రాసెసర్ ఉందా,
లేకపోతే ఏఎండి రైజన్ 3 ఉందా, రైజన్ 5 ఉందా, రైజన్ 7 ఉందా, లేకపోతే ఈ బయో చిప్స్ యాపిల్ వాడు కనుక తీసుకుంటే ఏ బయో చిప్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి నేను స్పెషల్ గా ప్రాసెసర్ అవి ఉన్నాయా. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసర్, నా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా సరే రన్ అవుతుంది. అప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది, అలా ఎందుకు రన్ అవుతుంది, అలా ఏం చేస్తే రన్ అవుతుంది, ఏం చేస్తే రన్ అవుతుంది అంటే బికాస్ వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్, that will create an imaginary machine, that will create an imaginary machine which doesn't bother about what is your operating system, what is your processor. వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. నా ఆపరేటింగ్ sir. సిస్టమ్ తో నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో పని లేకుండా, నా కంప్యూటర్ లో ఉన్న ప్రాసెసర్ ఏ కంపెనీదో అది ఏం వర్షన్ తో పని లేకుండా ఒక ఇమాజినరీ సిస్టమ్ ని తయారు చేసుకుంటుంది నేను. ఆ ఇమాజినరీ సిస్టమ్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పీవీఎం అంటాం, పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్. పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్. సో ఆ పీవీఎం క్రియేట్ అయింది కదా, అందులో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోతుంది నేను. ఇట్ డజంట్ బోదర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాసెసర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే అర్థం ఏంటి, నీ కంప్యూటర్ ఏదైనా కానీ, నా దగ్గర వచ్చేసి i3 ప్రాసెసర్, విండోస్ లో ఉన్న కంప్యూటర్ లో ఉన్న పీవీఎం, యాపిల్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న పీవీఎం రెండు ఒకటేనా, ఈవెన్ దో దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్, దోస్ పీవీఎంస్ ఆర్ కామన్ వర్చువల్ మెషిన్స్. సో బికాస్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్ అన్నది అది కామన్ గా అన్నిట్లో ఒకే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి యువర్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్ ఏబుల్ టు రన్ ఆన్ ఎనీ మెషిన్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వర్చువల్ మెషిన్. అర్థమైందా? నా కంప్యూటర్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ తో కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో కానీ సంబంధం లేకుండా ఒక వర్చువల్ మెషిన్ లాంటిది క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడు నేను పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ని నా కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు. సో దట్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. అర్థమైందా sir. లేదా? సో ఏ కంప్యూటర్ లో అయినా నేను పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోగానే అందుట్లో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ అవుతుంది నేను. అందుకని చెప్పేసి ఇంకా పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వగానే రన్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట. ఇక ఇట్ డజంట్ బోదర్ అబౌట్ యువర్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో పీవీఎం లో వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయి, వేరియస్ పార్ట్స్. ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది నేను. సో పైథాన్ సోర్స్ కోడ్ ని నువ్వు ఇన్పుట్ కింద ఇస్తావు నాన్న. ఆ బ్లూ కలర్ బాక్స్ అంతా ఇంటర్ప్రిటర్ అనమాట. బ్లూ కలర్ బాక్స్ అంతా ఏంటిది, ఇంటర్ప్రిటర్. కానీ చూస్తే మీరు ఇంటర్ప్రిటర్ లో ఇన్సైడ్ దేర్ విల్ బి కంపైలర్ కూడా ఉంటుంది నేను. మనం ఎప్పుడు పైథాన్ లో కంపైలర్ గురించి మాట్లాడము, కానీ యువర్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆల్సో కంటైన్స్ అ కంపైలర్ ఇన్ బిల్ట్, బట్ వీ డోంట్ బోదర్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సో నీ సోర్స్ కోడ్ ని నేను కంపైలర్ కి ఇస్తే నాకు అది ఏం చేస్తుంది, బైట్ కోడ్ ని ఇస్తుంది నేను. ఆ బైట్ కోడ్ ఏం చేస్తాం మనము, విల్ గివ్ ఇట్ టు దిస్ పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్. ఆ పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ కి ఇచ్చినప్పుడు దానికి నువ్వు ఏమేమి సప్లై చేస్తున్నావు, యువర్ సప్లైయింగ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ and you're supplying all library modules, and finally your code is getting executed and you can see the results, right? Okay na? Yes. Yes. Yes, sir. ఓకే, ఒకసారి ఫిగర్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. సో ఇనిషియల్ గా ఏముంటుంది మనకి, టాప్ టు బాటమ్. చెప్పండి. There will be a Python source Compiler. code. Python source code will be given to the interpreter, whereas interpreter contains Compiler. Compiler. Bytecode. Compiler will produce the bytecode. Bytecode is given to the virtual machine, Virtual and you will machine. supply input values. You will supply the input values, and you will supply the library modules, and finally code is getting executed, right? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very good, Anasa. Oh, very good. So that is the Library Python modules ante statements, sir. library modules and built-in functions, Nana. Built-in functions. Predefined functions and చెప్తున్నాం చూసారా, హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ Yes, ఫంక్షన్స్ sir. అవి అన్నమాట, రైట్? Okay, sir.
వర్చువల్ మెషిన్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, వై వి నీడ్ వర్చువల్ మెషిన్ అన్న? పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఎందుకు కావాలి? To execute To the run Python పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలంటే To run Python program on any kind of a platform. Any kind of a platform means any kind of operating system and on any kind of a processor. Without changing the code, you can run them on any operating system, any processor. That is possible only when you are having this Python virtual machine, right? సార్ ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. అలాగే పైథాన్ కన్సోల్ అన్న వచ్చేసి, అంటే పైథాన్ ని వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చేస్తావు నువ్వు, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు నువ్వు. సో పైథాన్ ని వచ్చేసి మనము 2 types లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న ప్రోగ్రామ్స్ ని. సో ఒకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే బై యూజింగ్ ద కమాండ్ లైన్, అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, IDLE, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఐడిలో ఏముంటుంది అంటే ఇట్ కంటైన్స్ షెల్ విండో వేర్ యూ క్యాన్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ స్టేట్మెంట్స్ నన్ను. ఓకే, సో ఒకటేమో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లాగా చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి వచ్చేసి ఐడిఎల్ఈలో చేయొచ్చు నన్ను. ఐడిఎల్ఈ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటిది, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఐడిఎల్కి ఇంకొక పేరు వచ్చేసి షెల్ కమాండ్ అని కూడా అంటాం నన్ను, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Okay, then how do you write a Python program? How do you write a Python program? Ante we just open any notepad kind of a thing, we call it as editor. Okay, notepad లాంటిది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు నాన్న, దాని ఎడిటర్ అంటాము. సో దేర్ యూ కెన్ టైప్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ సేవ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, బట్ ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .py. సి ప్రోగ్రామ్ కి అయితే ఏం చేస్తాం నాన్న, .c అంటాం కదా, చెప్పండి. .c అని సేవ్ చేస్తాం కదా, ప్రోగ్రామ్ నేమ్ .c. అదే పైథాన్ కి అయితే .py అని స్టోర్ చేస్తాం నాన్న, .py, రైట్? దెన్ నేను పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ .py అని కొడితే వచ్చేస్తుంది నాన్న, వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగిపోతుంది అనమాట. సో హౌ టు రన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే యూజ్ ద కమాండ్ పైథాన్ స్పేస్ నేమ్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్. నా ప్రోగ్రామ్ పేరు వచ్చి p1.py అనుకోండి, p1.py. సో I should write it as a Python p1.py. So that will execute my program, right? ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా మీకు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒకసారి అలానే లైన్ లో ఉండండి నేను జస్ట్. స్క్రీన్ షేర్ అయినా? ఎస్ సార్. ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? స్క్రీన్ MS Teams. ఇప్పుడు చూడు. ఓకే, కనిపిస్తుందా?
Yes, sir. Online. Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో ఇది వచ్చేసి నాకు పైథాన్ కి ఆన్లైన్ ఇంటర్ప్రిటర్ అన్నమాట ఇది, రైట్? మీరు గూగుల్లో అలా కొట్టగానే వచ్చేస్తుంది కదా. ఇది చూడండి, గూగుల్లో వచ్చేసి స్క్రీన్ అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. యా, చూస్తున్నారు కదా ఏం కొట్టాను నేను అక్కడ సర్చ్ లో? Python IDE on. యా, పైథాన్ ఐడిఈ ఆన్లైన్ అని కొట్టాను. ఓకేనా? సో నాకు ఇలా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్, ఫస్ట్ రిజల్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో చూస్తే ఇదిగోండి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది మీకు, రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. యా, ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నాకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటది కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇంకోటి వచ్చేసి షెల్ కమాండ్, రైట్? ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది వచ్చేసి నాకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లాగా వచ్చేసి, నేను ఆన్లైన్ కాబట్టి ఇలా ఉంది. నేను సిస్టమ్ లో కనుక ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే వేరేలా ఉంటుంది, బట్ పర్లేదు, రైట్? అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో ఇది చూడండి, మెయిన్ డాట్ పీవై అని ఉంది చూసారా? డాట్ పీవై అంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నది, రైట్? మెయిన్ డాట్ పీవై. సో ఇది ప్రోగ్రామ్ పేరు అన్నమాట, రైట్? కనిపిస్తుందా? Yes, sir. యా, ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం పెట్టుకున్నాను, ఇక్కడ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని ఉంది, ఇక్కడ ప్రింట్ హలో వరల్డ్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ రన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు అక్కడ అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. నేను చూడండి, వచ్చిందా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. Yes. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నా పేరు టైప్ చేసుకుంటున్నా, సీను అని. రన్ చేస్తే సీను అని వస్తుంది, రైట్? Yes. Yes, sir. ఓకేనా? సో ఇదేంటి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేసినట్టు నన్ను. ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే చేసేసుకోవచ్చు నన్ను మనం వచ్చేసి. సో ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ షెల్. ఓకేనా? షెల్ విండో అంటాం నన్ను. ఇదేంటి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే టైప్ చేసేయచ్చు నన్ను వచ్చేసి. నేను ఇలా చూడండి, ఇదిగోండి ప్రింట్. ఏం కనిపిస్తుంది అన్న మీకు? SVSW. యా, సో అంటే ఏంటి అంటే నేను అలా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అలా అయినా చేసుకోవచ్చు, అయితే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే రాసేసుకోవచ్చు నన్ను. నేను ప్రింట్ స్వెక్ అంటే స్వెక్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. నేను కింద ఉన్నది అవుట్పుట్ అనమాట, స్వెక్ అని, రైట్? లేకపోతే నేను ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు నన్ను, Okay, sir. 2+3 అని ఎంటర్ కొట్టేస్తే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 5. లైక్ హౌ యూ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేటర్, యుల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ గానే ఇవ్వచ్చు. Yes, sir. లేదు అనుకుంటే ఇలాగ ప్రింట్ ఇచ్చి, లేకపోతే ఇలాగ ప్రింట్ ఇచ్చిందన్న ప్రింట్ లోపల ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ప్రింట్ ల్యాప్టాప్ లో అయి డబుల్ పడతా ఉంటది, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ఇలాగ 3 - 5. చూస్తున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. సో అంటే అర్థం ఏంటి, యాక్చువల్ గా నేను డైరెక్ట్ గా నంబర్లు కొట్టినా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందాను, లేకపోతే ప్రింట్ లోపల పెట్టి కొట్టినా కూడా వచ్చేసి మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది నన్ను, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మా ఆన్లైన్ లో వచ్చేసి. ఇది నాకు ల్యాప్టాప్ లో ఉంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది నాన్న. మీరు లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద మొబైల్ ఆల్సో. సేమ్ ఇలానే మొబైల్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ కానీ లేకపోతే ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ ఓపెన్ చేసుకుని దానిలో వచ్చేసి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి పైథాన్ ఐడిఈ ఆన్లైన్ అని కొడితే ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి నాన్న. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఆల్సో. సో నో ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ల్యాప్టాప్ ఉంటేనే చేసుకోవటం అని కాదు నాన్న. ఈవెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ల్యాప్టాప్, స్టిల్ యూ కెన్ డూ దిస్ ప్రోగ్రామ్. అర్థమైందా? Okay. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Yes. Sir, Python అలాగే యాప్ ఉందా సార్, లైక్ సిపిపి డ్రైవ్ అట్లాగా? ఉంది నాన్న, ఉంది. నేను దాని మీద ఒక వీడియో కూడా చేశాను. ఐ జస్ట్ పోస్ట్ దట్ వీడియో. 5.3 అని చెప్పేసి ఒక యాప్ ఉంది, అందులో కూడా చేసుకోవచ్చు నాన్న ఈజీగా, రైట్? ఓకే సార్. ఓకే నాన్న, ఐ జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్.
Okay, so ఇది సంగతి నాన్న. So you can do all these things అన్నమాట. Okay, so I'll come back to this class. Okay, 11:50 వరకు కదా. Okay, so I just winding off for today's session నాన్న. So